ቤት ናችሁ የአዳ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ እናቀርበው ደግሞ ቻፕተር 6 የኢንክሉሲቭነስ ኮርስ ላይ ነው። ሞስትሊ ሪኮሜንድድ የኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮመን ኮርስ ነው። ምናልባት የምትወስዱበት ሴሚስተር ሊለያይ ይችላል እንጂ ናቹራል ሳይንስ፣ ሶሻል ሳይንስ በሙሉ የምትወስዱት ነው። ኢትስ ቤዝ እና ቲዩቶሪያልን እና ፓወርፖይንትን ያዘጋጀው ደግሞ ከትምህርት ሚኒስቴር ከተዘጋጀው ሞጁል ነው። ስለዚህ ይህንን ኮርስም ከ3-4 ዓመት አስተምሬያለሁ። ባክግራውንድም ስለሆነ እንደው ቻፕተር 6 ምንድነው የሚለው ምናልባት ከዚህ በፊት እስከ ቻፕተር 4 ሰርቻለሁ። ምናልባት ቻፕተር 5 የተወሰነ የተዘጋጀው ነው። እሱንም በደንብ አድርጌ ክሊር በሆነው ሲምፕል በሆነው ወይ ቻፕተር 5 አይታችሁ ከሆነ ፒስ ስለ ፒስ፣ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ ዴቨሎፕመንት የሚያወራው ነውና what is the contribution of inclusion in peace building and also in practices of democratic principles and development የሚለውን ኢሹ ነው በዋናነት የሚያየው። ስለዚህ አጠር ባለ መልኩ ሞጁሉ ትንሽ አሰልቺ አይነት ነው። አንዳቱን አይታችሁ ሞጁሉን አይታችሁ ከሆነ ትምህርት ሚኒስቴር ያዘጋጀውና ስለዚህ አጠር ባለ መልኩ ግልጽ በሆነው መንገድ ለእናንተ ለማሳየት ያው ዝግጅት ስለሚደረግ በዝግጅት ነው። ግን ቀደም ብዬ ይሄኛውን ፓርት ስላዘጋጀሁት ስለዚህ ቻፕተር 6 ዛሬ አቀርባለሁ። ከዚህ በፊት እስከ ቻፕተር 4 ሰርቻለሁና ምናልባት ቪዲዮ ላይ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እዩት። ዩቲዩብ ውስጥ ላይ ገብታችሁ እዩ። ዛሬ አዲስ ጆይን አደረጋችሁት። ቻፕተር 6 about the legal frameworks ነው የሚለው። ስለ legal framework ነው የምናገረውና ምን ማለት ነው ስለ legal frameworks ሲያነሳ especially ከአካታችነት ጋር ከአካቶ ጋር ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? people with disabilities and people with vulnerability ከዚህ ጋር የተያያዙ legal frameworkዎቹ ምን አለ የሚለው ነው። in national and international level ላይ ምንድነው ያለው legal frameworkዎቹ? ስለዚህ ምንድነው ምን ማለት ነው legal frameworks we will see. So to overview this chapter, the concept of legal frameworks, its uses, impacts on inclusive education development ላለውን እናያለን። ሌላ ደግሞ so the learners or the students to learn in international and national, which means Ethiopian legal frameworks that promote inclusive philosophy of development. In addition to this, understanding and conceptualize the parts of the legal frameworks is very important. When we say that legal framework ስንል ምን ማለት ነው? legislation አለ፣ conviction አለ፣ policy አለ and related legal framework የምንላቸው አሉና እነዚህን በሙሉ የሚያካትት ነው። ስለዚህ ከአካቶ ጋር ስፔሻሊ አገራችን ውስጥም በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን አይነት የሌጋል ፍሬምወርኮች አሉ? ከህግጋት ጋር የተያያዙ፣ ከመመሪያዎች ጋር የተያያዙ፣ ከፖሊሲዎች ጋር የተያያዙ from the legislation, conviction ስምምነቶች ጋር የተያያዙ አካል ጉዳተኞችንና ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ የሆነውን ማህበረሰብ ክፍል ለነሱ በሚመለከተው የተሰሩ ምን legal frameworkዎች አሉ የሚለው ነው በዚህ ዩኒት ላይ የምናየውና so here the objective of the chapter after the completing these sessions, that means chapter 6, students will be able to discuss the concept of legal framework. So what does it mean legal framework means, and students to try to identify international, national legal framework in relation to the inclusiveness and discuss the legal frameworks and its implementation and exploring the gaps in implementation of legal frameworks to implementation inclusion. እነዚህ ነገሮች እንደ ዋናነት የምናየው ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቭን ማወቁ በጣም ወሳኝነት አለ።
ወደፊት ምንድነው የምናየው፣ ምንድነው የምናጠናው፣ ምንድነው ከዚህ መውሰድ ያለብኝ የሚለውን ዲፔንዲንግ ኦን ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዩኒትስ። እንደ አዘር ኮንሰፕት ኦፍ ሌጋል ፍሬምወርክ የሚለው ነው። ስለ ሌጋል ፍሬምወርክ ኮንሰፕት ከማንሳታችን በፊት ግን አንድ ወሳኝ የሆነው ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ዋይ ሌጋል ፍሬምወርክስ ኒድድ ኮንሰርን ዘ ፒፕል ዊዝ ዲስአቢሊቲስ ኤንድ ቨልነራቢሊቲ። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ለእያንዳንዱ ለሁሉም ሰው ህግ አለ የወጣው። ግን እነዚህን ሰዎችን ለብቻ እነዚህ ማህበረሰብ ክፍልን ለብቻ ግን ለምንድን ነው ለብቻ የተሰራበት? ዋት ኢዝ ዘ ሪዝን የሚለው ነው። ዋይ the legal frameworks need to concern people with disabilities and vulnerability። ለነዚህ አካል ጉዳተኛ ሆነውና ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ የሆነ ማህበረሰብ ክፍል ለብቻ ሌጋል ፍሬምወርክን ማዘጋጀት ወይም በተዘጋጀው ሌጋል ፍሬምወርክስ መካተት የነዚህን ሰዎች ጉዳይ ለምንድን ነው የሚለው ነው። as we know that those people with disability are excluded and even isolated by different cases. discriminated የሚሆነው ማህበረሰብ ክፍል ነው። discrimination against the person with disability has a long history and those groups are regularly excluded, restricted or preferences from the participation in a societies. Societies is maybe in different sector በልማት ላይ የልማት ተጠቃሚ አለመሆን፣ ሌላ ደግሞ ኢኮኖሚካል የሆኑ ነገሮች ተጠቃሚ አለመሆን፣ የትምህርት እድል አለማግኘት እንደሰውን and denied their human rights, educational right, economical, social and cultural right. So preparing these legal frameworks is needed ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ይሄ ምላሽ መስጠት ይችላል። as a result those people living condition are always worse than those of the other citizens። ለምንድን ነው especially ለነዚህ ሰዎች ስፔሻል በሆነው መንገድ ሌጋል ፍሬምወርክ የተቀመጠው የሚለው ነገር ስናነሳ በእነዚህ by different cases they are excluded, restricted or preferenced from the participation in society and also they are denied from their human right, educational right, economical and social cultural right. Therefore, the life of these people are worse than the others. It's worse. So they are very often excluded, marginalized different area of their life, such as participation in education, social activities, economic and political and so on. እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ሌላኛው ደግሞ so what is the objective of this legal framework? That is one of the very important issue ማለት ነው። objective of legal framework የምንለው ነው። ለምንድን ነው ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? ዓላማው ምንድን ነው ስንል the objective of this legal frameworks is to address all aspects of people with disabilities and vulnerability, their lives ማለት ነው። so how? through the providing equal opportunity, ኢኳል የሆነ ኦፖርቹኒቲን ፕሮቫይድ በማድረግ እንዴት ነው አድሬስ የሚያደርገው? by providing equal opportunity. so እነዚህ ሌጋል ፍሬምወርኮች ምንድነው ኢኳል ኦፖርቹኒቲ የሚፈጠርበትን ሁኔታዎችን ፕሮቫይድ ያደርጋል። it create conducive physical environments. one challenge is physical environment ነው። so it create conducive physical environment and the other is offering quality services. ከሌሎች ጋር ኢኳል የሆነ ሰርቪስ እንዲያገኙት አንዳንድ ጊዜ የምናውቃቸው ወይም ጥሩ ፖዚሽን ያላቸው ሰዎች በሚመጡበት ጊዜ የምንሰጣቸው ሰርቪስ እና ልክ እንደዚህ አካል ጉዳተኛ ሆነው ሰዎች በሚመጡበት ጊዜ የምንሰጠው ሰርቪስ እኩል አይደለም። ማዳላት ነገሮች አንዳንዴ አይታችሁታል። ለዛ ሰው ታዳላችሁ፣ አካል ጉዳተኛውን ዝቅ አድርጎ ማየት ሜቢ ሁሉም ጋር እንኳን ባይሆን እንደዚህ አይነት ካልቸር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለና so this legal framework is create what
offering quality services. Access, it provide the access of education. አብዛኛው ትምህርት ቤት ውስጥ ለአካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች የትምህርት እድል ማግኘታቸው ነገር በጣም ሌስ ነው። ሌላኛው ደግሞ employment opportunities and social welfare። አንተ ይህን ስራ መስራት አትችልም እየተባለ ብዙ ከስራ የተከለከሉ ሰዎች ይታወቃሉ አገራችን ውስጥ። ይህን ስራ አንተ መስራት አትችልም፣ ኢቭን በግልም በመንግስትም ፓብሊክ በሆነው ኦርጋናይዜሽንም በግል ኦርጋናይዜሽንም እንደዚህ አይነት ችግሮች ይገጥማሉ። እና ስለዚህ this legal framework is very important to provide employment opportunities and social welfare. ማህበራዊ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ so legal framework is most effective means of compacting discriminatory attitude. እነዚህን discriminatory የሆኑ attitudeን ኮምፓክት ለማድረግ ለመዋጋት ለመቃወም and to create welcoming communities and building inclusive society. ለዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። that is very important means ቱል ነው ማለት ነው። ኢፌክቲቭ ቱል ነው ከዚህ አንጻር በምናይበት ጊዜ። ሌላኛው there is many international and national legal frameworks። ብዙ የሌጋል ፍሬምወርኮች አሉ በኢንተርናሽናልም በናሽናል ደረጃ ማለት ነው። በኢትዮጵያም ደረጃ ኢትዮጵያ ሳይን ያደረገቻቸው ብዙ ዶክመንቶች አሉ። So from international legal frameworks, this international human rights instrument protect the right of person with disabilities through the principles of equalities and non-discriminations. So there are a number of international legal frameworks regarding people with disability that are aimed to what? To protect the right of person with disabilities through the principle of equalities and non-discriminations. ይሄ ወሳኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የነዚህ ሌጋል ፍሬምወርክስ ዓላማ ብለን አንስተናል። አንደኛው ምንድነው? to protect the rights of persons with ተጠቃሚነታቸውን መብታቸውን ማስጠበቅ ነው። በምን? through the principle of equalities and non-discriminations. So there are a number of documents and instruments. For example, እዚህ ጋር ወደ 20 በላይ የሆኑ ናቸው ሜንሽን የተደረጉና አተድስት ሃይላይት ላደርግላችሁ። አንደኛው ያው የመጀመሪያው የምንለው የሁማን ራይት ዲክላሬሽን የተዘጋጀው 1948 ላይ ነው። በዚህ ዶክመንት ውስጥ ላይ አርቲክል 26 የሚያወራው ስለ አካል ጉዳተኞችና ስለ ቨልነራብል የሆኑ ማህበረሰብ ክፍል ስላለው ሁማን ራይት ተጠቃሚነታቸውን ያስቀምጣል 1948 ላይ የመጀመሪያው። ከዛ በኋላ ደግሞ 1960 ላይ ዩኔስኮ ኮንቨንሽን አጌንስት ዲስክሪሚኔሽንስ ኢን ኤዱኬሽን ብዙ ጊዜ አካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች ከትምህርት ገበታቸው ላይ ዲስክሪሚኔት ይደረጉ ነበር፣ ኢቭን ትምህርት ቤት እድል አይኖራቸው ነበርና ስለዚህ ይሄንን ችግሮችን ለመቅረፍ የተዘጋጀው ዶክመንት 1960 ላይ ዩኔስኮ ኮንቨንሽን አጌንስት ዲስክሪሚኔሽን ኢን ኤዱኬሽን አርቲክል 1 አርቲክል 3 and አርቲክል 4 ማለት ነው። ሌላ ደግሞ 1965 ላይ ኢንተርናሽናል ኮንቨንሽን ኦን ኢሊሚኔሽን ኦል ፎርም ኦፍ ራሻል ዲስክሪሚኔሽን ስፔሻሊ በአካል ጉዳተኝነት ምክንያት የሚመጣው አርቲክል 5 ላይ አያችሁ። አንደኛው በዚህ በዘር ጥቁር ነጭ ምናምን እየተባለ በዘር የሚመጣው አለ። በዛው ላይ አካል ጉዳተኝነት ሲጨመር ደግሞ ሶ ሃርድ ማለት ነው፣ በጣም ሃርድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህን ችግር ለመቅረፍ ፓርቲኩላርሊ ደግሞ አርቲክል 5 ስለ ፒፕል ዊዝ ዲስአቢሊቲ የሚያወራው ክፍል ነው። 1966 ላይ ደግሞ ኢንተርናሽናል ኮንቨንሽን ኦን ኢኮኖሚካል ሶሻል ካልቸራል ራይት ላይ እነዚህ ላይ በተደረገው ስምምነቶች ላይ አርቲክል 13 ላይ ደግሞ ስለ አካል ጉዳተኞች የተካተተ ጉዳይ። ሌላ በዛው ዓመት ስለ ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይት ላይ ብዙ ጊዜ አካል ጉዳተኞች እዚህ ኤሪያ ላይ እንዲሳተፉ እድል አያገኙምና ያን እድል እንዲያገኙት
አርቲክል 18 እና 19 ላይ ሌላ ደግሞ የ1973 ILO ለኮንቨክሽን ላይ the minimum age for employment is አርቲክል 7 ላይ ተቀመጠው አለ። የአካል ጉዳተኞችንም የስራ ኤምፕሎይሜንት ቅጥር ከስንት መሆን እንዳለበትም በዛ ውስጥ የተካተተ አለ። ሌላ ደግሞ 1979 ላይ the conviction of elimination of all form of discrimination against the woman here the woman with disability አለች። ስለዚህ አርቲክል 10 ይሄንን ኮንሰርን ያደርጋል። ሌላ 1982 ላይ ወርልድ ፕሮግራም አክሽን ኮንሰርን ዲሳብልድ ፐርሰን ፕሮፖዛል ፎር ኢምፕሊሜንቴሽን ናሽናል አክሽን ፓርቲ 2 አንዱ የታየበት ነው። 1989 ኮንቨንሽን ኦን ራይት ኦፍ ቻይልድ የህፃናት መብት አዋጅ የተዘጋጀው በ1989 ላይ ነው። በዛ ህፃናት ላይ ለህፃናት የተዘጋጀው ኮንቨንሽን ላይ አርቲክል 23(8) and አርቲክል 29 የአካል ጉዳተኛ ህፃናትን ጉዳይ ይመለከታል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ 1989 ILO ኮንቨንሽን ኮንሰርንድ ኢንዲጂነስ ኤንድ የትራይባል ፒፕልስ እነዚህ ትራይባል ፒፕልስ የምንላቸው ዘላን የምንላቸው ሰዎች እነሱ ጉዳይ ላይ በተነሳው አርቲክል 26 27 28 29 30 31 እነዚህ አርቲክሎች በብዛት ስለ አገር በቀል ውስጥ ለየት ያለ የሰዎች ካልቸራቸውን ዲፔንድድ በሆነ ነው። በዛው አካል ጉዳተኞችንና ኢንክሉዥንንም አካቷል። 1990 ላይ ደግሞ the World Declaration on Education for All ስፔሻሊ ጁቬንቶም ላይ የተደረገው ይሄ ስምምነት ሚቲንጋቸው 19 ዓለም አቀፍ ሚቲንጎች ናቸው። 1990 ላይ የተደረገው ኤዱኬሽን ፎር ኦልስ ማለት ነው። ስፔሻሊ ፎር ጁቬንተን የተደረገው አለ። ሌላ ደግሞ 1993 ላይ ስታንዳርድ ሩልስ ኦን ኢኳላይዜሽን ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ፎር ፐርሰን ዊዝ ዲስአቢሊቲ ሌላ የተዘጋጀው 1994 ላይ ሳላማንካ ስቴትመንትስ ኤንድ ፍሬምወርክስ ፎር አክሽን ኦን ስፔሻል ኒድስ ኤዱኬሽን ስለ ስፔሻል ኒድ ኤዱኬሽን በደንብ የተነሳው ነው። 1999 ላይ ደግሞ ፎርም ኦፍ ቻይልድ ላበር ላይ አርቲክል 70 ላይ የወጣው አለ። ስፔሻሊ ሪቪው ሳላማንካን ሪቪው የተደረገበት ነው። 2000 ሚሊኒየም ላይ ወርልድ ኤዱኬሽን ፎረም ፍሬምወርክ ፎር አክሽን ዳካር ላይ የተደረገ ይሄ አንዱ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ ነው። ስለዚህ እነዚህ እስካሁን ያየነው ኢንተርናሽናል የሆኑ ዶክሜንቶችን ነው። አሁንም 2000 ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎል ላይ ስፔሻሊ ፖቨርቲ ሪዳክሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት ላይ 2002 ኤዱኬሽን ፎር ኦል ግሎባል ሞኒተሪንግ ሪፖርት በዩኔስኮ ዩኒሴፍ የምንላቸው ድርጅቶች ወይም ዩኤንኤ በሚያዘጋጀው በእነሱ የሚቀርበው ሚቲንጋቸው ላይ 2004 ላይ ኢኤፍኤ ማለት ኤዱኬሽን ፎር ኦል ግሎባል ሞኒተሪንግ ሪፖርት ጀንደር ኤንድ ኤዱኬሽን ፎር ኦል ይህን በተመለከተ ኤንድ ኳሊቲ ላይ 2005 ላይ ደግሞ ኢኤፍ ግሎባል ሞኒተሪንግ ሪፖርት ኤዱኬሽን ፎር ኦል ኳሊቲ ኢምፓራቲቭ 2006 ላይ ደግሞ ሊትሬሲ ፎር ላይፍ በሚለው የተዘጋጀ ኤዱኬሽን ፎር ኦል ሞኒተሪንግ ሪፖርት 2006 ኮንቨንሽን ኦን ራይት ኦፍ ፐርሰን ዊዝ ዲስአቢሊቲ የተዘጋጀ 2007 ላይ ደግሞ ተመሳሳይ ሪፖርት የተዘጋጀ ስፔሻሊ ኢርሊ ቻይልድ ኬር እና ኤዱኬሽን ላይ በዛ ውስጥ ደግሞ አካል ጉዳተኛ የሆኑትን ህፃናትና እነዚህን የሚመለከት ነው። ኤዱኬሽን 2008 ኤዱኬሽን ግሎባል ሞኒተሪንግ ሪፖርት ኤዱኬሽን ፎር ኦል ባይ ዋት እስከ 2015 ድረስ በሚለው ሌላ ደግሞ የሃይላይት ላይ አድርገነው ቅድም ሜንሽን የተደረጉ ናቸውና አንድ ሁለት ብቻ ወስደን ምን እንደሚል ለምሳሌ 1948 ላይ ዩኒቨርሳል ዲክሌሬሽን ኦፍ ሁማን ራይት ላይ አርቲክል 26 ምንድነው የሚለው? እዚህ አርቲክል ላይ ፎር ኤግዛምፕል ኒው አንቀጽ ምንድነው የሚለው? everyone has right to education so education shall be free at least in elementary and fundamental stage
So elementary education shall be compulsory. Technical professional education shall be generally available, and higher education shall be equal accessible to all on the basis of the merit. ይህንን የኢትዮጵያ መንግስት ጋርም ስትመጡት ያው አዶፕት የሚያደርጉታል የተወሰነ ነገሮችን ካለው ኢኮኖሚ አንጻር። ለምሳሌ ለአካል ጉዳተኞች የግዴታ አቅም ለሌላቸው ትምህርት ቤት ሊያዘጋጅ ይገባል የሚለው ትምህርት ቤትን ያንን ለመሸፈን ደግሞ አቅም ከሌለ መንግስት የራሱን የሆኑ አማራጮችን ይወስዳል። but education for all is very important ነው ማለት ነው። education shall be directed to full development of human personality, to strengths of respect for human rights, fundamental freedoms. It shall be promote understanding, tolerance, friendship among the all nations, racial or religious groups. Shall further activities of United Nations for maintenance of the peace. ስለዚህ የትኛውን ካሪኩለም ሲዘጋጅ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሊዘጋጅ ይገባል። and parents have priority right to choose the kinds of education that shall be given for their children የሚሉ ነገሮችን አስቀምጠዋል። ያው ከማህበረሰቡ ንቃተ ህሊና ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነገሮች ፋንክሽን ላይ ይደረጉ ይችላሉ ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች ፋንክሽን ላይ ይደረጉ ይችላሉ። and also ሌላ ሴሽን ላይ ደግሞ ምንድነው UN ኮንቬንሽን ኦን ራይትስ ኦፍ ቻይልድ 1989 ኤክስትራክትድ የሆኑ ነው። እነዚህን አርቲክሎች ላይ በሚታዩበት ጊዜ state the parties shall respect and ensure the rights set forth in the present of convention to each child within the jurisdiction and